انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یقیناً شراب، جوا، دیو دیوی اور پانسے، یہ سارے رجس ہے، سارے ناپاک ہے، من عمل شیطان. یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کے عملوں میں سے ہیں. لہذا ان شیطانی عملوں سے فجتنبوہ، ان سے بچا کرو. اے مسلمانوں، ان سے بچا کرو، ان چاروں چیزوں سے بچا کرو. لعلکم تفلحون، اگر ان چاروں چیزوں سے بچ گئے تو تم دنیا میں بھی بچ گئے، آخرت میں بھی بچ گئے. سبحان اللہ، کیا ہی ارشاد ہے اللہ رب العالمین کا کہ اگر انسان شراب سے بچ جاتا ہے تو گویا کہ وہ دنیا کی بلا سے بچ جاتا ہے. شراب سے بچ جاتا ہے تو گویا کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اگر وہ جوئے سے بچ جاتا ہے تو دنیا کی بلا سے بچ جاتا ہے. اگر جوئے سے وہ بچ جاتا ہے دھرتی کے اندر تو گویا کہ آخرت کے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان اگر کوئی دیوتا کی پوجا پاٹ سے بچ جاتا ہے تو گویا کہ وہ دنیا میں وہ فلاح یاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو نجات مل جاتی ہے. اسی طریقے سے پانسے سے اگر کوئی بچ جاتا ہے دنیا میں تو گویا کہ دنیا کی بلا سے وہ بچ جاتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی وہ بچ جاتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، الخمر ما خمر العقل. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کس کو کہتے ہیں؟ شراب کی تعریف کیا ہے؟ شراب کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ شراب یہ ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے اسے شراب کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، الخمر ما خمر العقل. شراب وہ شے ہے جسے استعمال کرنے کے بعد عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو پریشان کر دے، عقل کو حیران کر دے. عقل کے اندر جو سمجھدانی ہے وہ سمجھدانی سمجھ سے باہر ہو جائے، یعنی سمجھ کھو جائے، سمجھ اور عقل بالکل اپنی جگہ سے دور چلے جائے اور وہ بالکل عقل سن ہو جائے، اس کا عقل صفر ہو جائے. تو یہی اصل میں شراب اور خمر کہتے ہیں. پتہ چلا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، جو آدمی خمر کا استعمال کرتا ہے، اس کا عقل نہیں رہتا ہے، اس کا عقل گویا کہ کھو جاتا ہے، اس کے عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے عقل میں تالا لگ جاتا ہے، اس کے عقل بند ہو جاتا ہے. اس کا عقل جو سمجھ، اس کے اندر جو سمجھ تھا وہ سمجھ گویا کہ بالکل بے نور اور ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو خمر بولا جاتا ہے. بہرحال حضرت سامعین حضرات، ناظرین حضرات، ذرا دھیان دے کہ ہم جو اسے استعمال کرتے ہیں، جو حدیث میں منع ہے، جو قرآن میں منع ہے، جو صحیح سنہ میں منع ہے، جو الہ العالمین کی قرآن کریم میں منع ہے، ہم اسے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اسے استعمال بالکل کرنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ سب چیزیں استعمال نہ کرو. یعنی شراب کو نہ پیا کرو، شراب کو استعمال نہ کیا کرو، اس لیے کہ شراب پینے سے عقل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. جب عقل برباد ہو جاتا ہے تو انسان جو من سو ہی کرتا ہے. چنانچہ ایک اس روایت کے اندر، یہ روایت بڑی لمبی چوڑی ہے، ایک عورت ایک آدمی کو بلا رہی ہے کسی شواہد اور گواہی کے پیش نظر کہ ذرا ہمارے پاس آئیے. تو انہیں دعوت دے کر کے بلانے کے بعد اسے روم میں بلائی اور بلانے کے بعد اس روم میں جیسے وہ آدمی گھسنے کے بعد کیوڑ بند کر دیے اندر سے، اور وہاں پر ایک بچہ بھی تھا جس کی شہادت میں اس کو بلایا گیا تھا. جب اسے بلا کر کے وہ عورت کیوڑ بند کر دی اندر سے، تو اب کہنے لگے کہ وہ آدمی کہ بھائی یہ مجھے کیوڑ کھول دو.
आपने बंद की तो बोले ये आपके पास कुछ मुझे पूछना है, पूछताछ करना है, कुछ मुझे पूछगछ करना है, बस उसी लिए आपको बुलाया हूं। जब उसे बुला करके ये बोलने लगी कि आप बोलिए, ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपके सामने रखी हुई है। एक चीज है शराब यानी खम्र, आया तो इसे पी जाइए। एक चीज रखी हुई है ये जो क्या कहते हैं ज़िना का दरवाजा, यानी मेरे साथ आया तो आप ज़िना करिए। ये 2 चीजें हुई। आया तो आप क्या कीजिए, ये जो बच्चा बैठा हुआ है इसे आप कत्ल करिए। इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज के साथ आपको मलबूस होना है। चुनांचे वो आदमी कहे कि मैं इन तीनों में से कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो बोले कि मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक इन तीनों में से एक को आप नहीं अपना सकते हैं, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूं आपको। बोले केवड़ खोलिए। वो बोले कि जब केवड़ खोलने के लिए जाएंगे आप तो मैं हल्ला मचा दूंगी, मैं चिल्ला दूंगी, लोग आ जाएंगे, आपको मार पीट करके खत्म कर देंगे। ये जब बोले तो फिर आखिर में वो बेचारे बोले देखिए ज़िना तो बहुत खतरनाक गुनाह है, इधर कत्ल करना भी बड़ा खतरनाक गुनाह है, लिहाजा क्या किया जाए। ये शराब तो बहरहाल पहले तो हलाल था, अभी भी थोड़ा हलाल ही है, और बाद में उसकी हुर्मत आ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन वो शराब पी गए। जब शराब पी गए वो बेचारे, शराब पीने के बाद जब मस्ती में चूर हो गए, जब उसका अक्ल खो गया, जब उसका अक्ल बिल्कुल सिफर हो गया, जब उसका अक्ल सुन्न हो गया, तो अब वो क्या करने लगे, वो उस औरत पर वाक़े हो गए और उसे ज़िना भी कर लिए। चूंकि उसका अकल अभी मफकूद है, उसके बाद ज़िना करने के बाद अब क्या किए, चूंकि मस्ती में चूर है शराब पीने के बाद, चूंकि वो खम्र पीने के बाद वो मस्ती में बिल्कुल चूर है, इस वजह से ये हाथ में जो सामने जो चाकू रखा हुआ था उसे दे करके उस लड़के को ज़बह कर दिए और उसे कत्ल कर दिए और उसे खत्म कर दिए, दुनिया से रुखसत कर दिए। समझ जाइए भाइयों और मेरे बहनों और मेरे दोस्तों, देखिए इसकी हालत कैसी हुई। एक चीज को अपनाने की वजह से, यानी शराब जैसी चीजें, गंदगी चीजों को अपनाने की वजह से, खम्र जैसी गंदी चीजों को अपनाने की वजह से 3 बड़ी बड़ी खतरनाक जो जुल्म है चीज है, इसे वो आज खुद अपना लिए। अगर किसी को अगर कत्ल कर देते तो ये 2 गुना से बच जाते, अगर ये ज़िना ही कर लेते तो वो 2 गुना से बच जाते। लेकिन चूंकि शराब खोरी की, चूंकि वो बिल्कुल शराब पिए और ये खम्र पिए, इस वजह से ये तीनों के तीनों गुनाहें उन्हें उससे सरजद हो गए। बहरहाल इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल खम्रु उम्मुल खबाइस, ये शराब एक ऐसी चीज है, शराब एक बदतरीन चीज है, शराब एक इतनी घिनौनी चीज है कि कोई आदमी शराब पी जाता है तो गोया के जितने गुनाह हैं सब चीजें वो अपना सकता है, इसके अंदर सब चीजें आ सकती है, सारी वो सिफातें इसके अंदर आ सकती है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे बचने के लिए हुक्म दिया, फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ जवानों की जमात, ऐ इंसानों की जमात, ऐ मुस्लिमों की जमात, ऐ मोमिनों की जमात, चाहे मर्द हो खा औरत हो, नशे की चीजों से दूरी इख्तियार करो, इसलिए कि इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी कामरानी है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। अगर नशे की चीज से तुम बच जाते हो, यहाँ बच जाते हो, तो यहाँ बुरी चीजों से बच जाओगे और वहां भी आखिरत की वबा और बला से बच जाओगे। लिहाजा हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आइए हमारे नौजवान साथियों और हमारे नौजवानों की जमातों, आइए हम नशे की चीजों से किनारा कशी इख्तियार करें, नशे की चीजों से हम दूरी इख्तियार करें, नशे की चीजों से हम बिल्कुल बहुत दूरी इख्तियार करें, ताकि जो है नशे की चीज हमें बिल्कुल अपना नशे की जितने सबब हैं वो सब हमसे दूर रहे और हम उस नशे से बच जाए, और ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ भी हमें फलाह मिले, बहबूदी मिले और दुनिया के अंदर भी हमें उन बुराइयों से नजात मिले। इसलिए कि नशे की चीज एक ऐसी बद चीज होती है, बुरी चीज होती है
کہ इसमें बाप भी परेशान हो जाते हैं, बेटे भी परेशान हो जाते हैं, बेटी भी परेशान हो जाती है, बीवी भी परेशान हो जाती है, खानदान के लोग भी परेशान हो जाते हैं, और महल्ले वाले भी परेशान हो जाते हैं, शहर वाले भी परेशान हो जाते हैं, जो राहगीर होते हैं, जो रास्ते में आते जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं उसे लेकर के। इसी को लेकर के क्योंकि कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि बीवी की जेवरात को बेच करके वो नशे पीता है। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि तरकारी कीनने के लिए जो पैसा, तरकारी खरीदने के लिए जो पैसा उन्हें मिला है, वो पैसे नशे में उड़ा देता है, जिसकी वजह से अपनी बीवी के पास वो खराब हो जाता है, अपने बेटे के पास खराब हो जाता है, अपनी बेटी के पास खराब हो जाता है, यहाँ तक के उसके जो अंग होते हैं, उनके प्रतंग जो होते हैं, उनके आज़ाएं जो होते हैं, ये भी ऐसे हो जाते हैं मुर्दों की तरह, बूढ़ों की तरह शक्ल बन जाती है वो नशे में चूर होने की वजह से। आइए नौजवान साथियों, हम इससे दूरी इख्तियार करें, हमसे नशा दूर हो जाए और नशा से हम दूरी इख्तियार करें, ताकि ये शैतानी अमल हमसे सरजद ना हो पाए और हमारी यहाँ भी कामरानी हो, वहाँ भी कामरानी हो। अस्सलाम।